Hello students, I'm your Shilpa ma'am, taking your Gujarati, and today I'm going to teach you वार्ता लेखन, स्टोरी राइटिंग। और स्टोरी राइटिंग भी एक राइटिंग का स्किल है। आपके ग्रामर में ये पूछा जाता है गुजराती में, 9th और 10th दोनों के लिए है। तो आज हम देखेंगे वार्ता लेखन। वार्ता लेखन में सबसे पहले जो हमें ध्यान रखना है वो इसमें ध्यान रखना है कि इसके जो पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है। तो सबसे पहले वार्ता लेखन लिखते वक्त हमें जो ध्यान रखना है वो चीज़ें ये है। सबसे पहला पॉइंट है कि आपेला मुद्दाओं की रूपरेखा परથી વાર્તાને બરાબર સમજી લો કે વાર્તામાં શું કહેવા માંગે છે, વાર્તા આપણે કેવી બનાવી શકીએ, આ વાર્તા કેવી હોઈ શકે, જો હું બનાવું તો આ વાર્તા કેવી હોઈ શકે એવું પહેલાં આપણે બરાબર સમજી લેવાનું। મુદ્દાઓનો કે રૂપરેખાનો તમારી કલ્પનાથી વિસ્તાર કરો, એટલે વાર્તામાં ઇમેજિનેશન જેટલી તમે વધારે કરશો એટલી વાર્તા તમારી લાંબી અને ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનશે। તો શક્ય હોય ત્યાં પાત્ર, પ્રસંગ, સ્થળ કે એના સમયનું પણ વર્ણન કરો। ધારો કે કોઈ જગ્યાએ તમે રાજા છે, એક રાજા છે એવું લખ્યું તો રાજાનું તમે નામ આપો, એ રાજા ક્યાં રહેતો હતો, કયા પ્રસંગની વાત છે, કયા સમયની વાત છે એ પણ એના વિશે તમે લખો તો થોડુંક વધારે વાર્તા ચોટદાર બને છે। હવે વાર્તાની ભાષા છે એ સરળ હોવી જોઈએ, કન્ફ્યુઝનવાળી ગૂંચવડાભરી ન હોવી જોઈએ અને પ્રવાહી હોવી જોઈએ। દેટ મીન્સ प्रवाही होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि क्रमिक होनी चाहिए, क्रॉनिकल होनी चाहिए। ठीक है, आपने पहले लिखा कि राजा परदेश गया था, फिर कहते हैं कि राजा जो था वो यहाँ, उसका जो राज्य था वो यहाँ था, वो वहाँ रहता था। पहले हमें ये लिखना है कि कहाँ रहता था, उसका राज्य वो कहाँ चला रहा था, फिर वो कहाँ गया वो हमें लिखना है। ठीक है, उसके बाद में है कि जहाँ पर शक्य हो ત્યાં સંવાદો મૂકો। દેટ મીન્સ રાજાએ એની રાણીને શું કહ્યું, રાણીએ રાજાને શું કહ્યું, એ જે સંવાદ છે ઇન્ટુ ઇન્વર્ટેડ, બરાબર, અવતરણ ચિહ્નોની વચ્ચે એ સંવાદો મૂકો। પણ હા, એ સંવાદો ટૂંકા અને સ્વાભાવિક હોવા જોઈએ। આપણી કલ્પના પણ એવી હોવી જોઈએ કે રાજાને બંધ બેસતી હોવી જોઈએ, બરાબર। કોઈ પણ વાર્તા આપણે લખીએ છીએ તો વાર્તાને બંધ બેસતી હોવી જોઈએ એવા સંવાદ આપણા હોવા જોઈએ। उसके बाद ध्यान रखने वाली बाबत है कि वार्ता मोटे भागे भूतकाल में ज लखो। मोटे भागे नहीं, ऑलवेज स्टोरी टेलिंग हमेशा पास्ट टेंस में होती है, यानी कि भूतकाल में ही हमें लिखनी है। वार्ताना मुख्य पात्र, प्रसंग के उद्देश्य परथी तेने योग्य शीर्षक आपो। शीर्षक यानी कि उसका हेडिंग। तो ये दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हेडिंग का 1/2 मार्क कभी कभी 1 मार्क भी होता है। अगर आप हेडिंग नहीं लिखते तो वो चला जाता है शीर्षक। हाँ, मेरा आपका सबका शीर्षक एक जैसा हो ऐसा नहीं होता, एक ही स्टोरी के 2-3 शीर्षक होते हैं, हेडिंग होते हैं, पर वो जो सूटेबल होता है वैसा ही हमें योग्य, हमारा शीर्षक जो वैसा होता है वही हमें वही वो लोग योग्य मानते हैं। ठीक है, कोई भी शीर्षक दे देते हैं तो वो उचित नहीं माना जाता है। फिर है कि वार्ताમાં કોઈ બોધ રહેલો હોય તો તે વાર્તાને અંતે જણાવો। દેટ मीन्स उसमें से हमें क्या सीख मिलती है। ठीक है, तो वो हमें लास्ट में बताना है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लेखन में जोड़नी અને विराम चिन्हों ख्याल रखवानो, क्योंकि जोड़नी हम अगर हम दिन लिखते हैं उसको रस्वई करते हैं तो दिन हो जाता है, दिवस बनी जाए छे, पर दिन को हम दीर्घई करते हैं तो वो गरीब हो जाता है। हम कहते हैं कि एक दिन राजा वहाँ गया, उसमें दीर्घई करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो वो भी हमें याद रखना है। तो आइए देखते हैं स्टोरी राइटिंग कैसे करते हैं। यहाँ पर आपको पॉइंट दिया गया है। एक राजा, ऐश आराम वाली जिंदगी, एने ऊँघ न आवे, चिंता थवी, अनेक प्रकारनी दवा करावी, अनेक वैद्योने बोलावा, निष्फળતા, एक वैद्यनी युक्ति, जादुई गेड़ीदड़ो अने दवानी भूकी राजाने आपवा, गेड़ीदड़ानी रमतथी रोग दूर थवो अने वैद्यने इनाम अने एमांथी बोध। बराबर। तो સૌથી પહેલાં તો મેં તમને કહ્યું એમ તમે રાજાને નામ આપી શકો છો, રાજાના રાજ્યનું નામ આપી શકો છો, એક વખત મતલબ કયા સમયની વાત છે,
કયો સમય હતો તે વખતે રાજાને એમ ઊંઘ ન આવી, આવો સમય પણ તમે લખી શકો છો. જગ્યાનું નામ લખી શકો છો, રાજાનું નામ લખી શકો છો. ઓકે. પછી એવું છે કે રાજાનું જે જીવન છે એ વૈભવી જીવન હોય છે. વૈભવી મતલબ એશ આરામવાળું જીવન, એમાં મહેનતનો અભાવ હોય છે અને તેથી જ કદાચ રાજાને ઊંઘ આવતી નથી. પણ રાજા એ સમજી નથી શકતો કે મારી વૈભવી સ્ટાઇલ છે, મારી જે લાઈફસ્ટાઈલ છે એ એશો આરામવાળી છે, એટલે મને કંઈ શ્રમ નથી પહોંચતો, એટલે શ્રમના અભાવે મને ઊંઘ નથી આવતી એવું રાજા નથી વિચારી શકતો. એટલે એની ચિંતા થવા લાગે છે કે મને ઊંઘ કેમ નથી આવતી. બધાને ઊંઘ આવે, મને પણ પહેલાં ઊંઘ આવતી હતી, તો હવે કેમ નથી આવતી, એવી એમને થોડીક ચિંતા થવા લાગે છે. પછી બીજા વૈદ, હકીમ, ડૉક્ટર જે કોઈ હોય છે બધાને બોલાવે છે અને એમને જોડેથી અનેક પ્રકારની દવાઓ કરાવે છે, પણ એ દવાઓ કારગત નીવડતી નથી. તો અનેક વૈદોને બોલાવે છે, એમ છતાંય જ્યારે એ મેડિસિન આપવામાં નિષ્ફળ જાય છે ત્યારે રાજાની ચિંતા વધતી જાય છે. અને એકવાર કોઈ પરદેશથી, ફોરેનથી, વિદેશથી વૈદ આવે છે અને એ વૈદને પણ બોલાવે છે કે ચલો આ બધા વૈદો તો નકામા નીવડ્યા, પણ આ વૈદને પૂછી જોઈએ, કદાચ એની જોડે કોઈ દવા હોય તો. અને એ વૈદ સાચે જ હોશિયાર હતા, એટલે એમને એક યુક્તિ ચડી. એ સમજી ગયા કે રાજાની જે લાઈફસ્ટાઈલ છે એ બહુ હાઈફાઈ છે અને એમાં શ્રમ ઓછો છે, માટે રાજાને ઊંઘ આવતી નથી. એટલે એ પણ એવું જો રાજાને કહે તો રાજા માને નહીં. એટલે વૈદે એક યુક્તિ કરી અને એમને એક ગેડી દડો, તમે એને બેટ બોલ પણ કહી શકો છો અથવા હોકી બોલ પણ કહી શકો છો, જે આપણા કૃષ્ણ ભગવાનને એ લોકો રમતા હતા, ગેડી દડો એ, બરાબર. તો એ એમણે આપ્યો રાજાને અને કહ્યું કે આનાથી તમારી દવા એ છે કે તમે આનાથી રમજો. અને એક ભૂકી આપી, દેટ મીન્સ આયુર્વેદિક જે મેડિસિન આવે છે એવી એક ભૂકી આપી અને કહ્યું કે આ પણ તમે રાત્રે સૂતી વખતે પાણીની સાથે કે દૂધની સાથે ફાંકી જજો. તો ગેડીદડાની રમતથી રોગ દૂર થયો, દેટ મીન્સ એમને રાજાને શ્રમ પહોંચ્યો, બરાબર. તો શ્રમથી રાજાને જે ઊંઘ ન આવવાની બીમારી હતી એ દૂર થઈ ગઈ અને હવે ઊંઘ આરામથી આવવા લાગી. એમણે વૈદને બોલાવ્યા કે તમારી મેડિસિન જે હતી બહુ સરસ હતી અને તમારી જે યુક્તિ હતી એ પણ બહુ સરસ હતી કે તમે આનાથી ગેડીદડો રમજો, આ ગેડીદડાથી તમે રમત રમજો તો એનાથી તમને ઊંઘ આવશે. અને સાચે જ મને એનાથી ઊંઘ આવી ગઈ. ત્યારે વૈદ એમને રિયાલિટી બતાવે છે કે એકચ્યુઅલી મારા ગેડીદડો છે એની જ એકચ્યુઅલી અસર થઈ છે. ફાંકી તો ફક્ત નિમિત્ત માત્ર છે, એ તો એક ટોનિક હતો શક્તિવર્ધક, બાકી એમાં કોઈ મેડિસિન હતી નહીં. તમે જે ગેડીદડાની રમત રમ્યા એનાથી તમને શ્રમ પડ્યો અને શ્રમથી, શારીરિક શ્રમ જે છે એનાથી તમને ઊંઘ સારી આવી, બીજું કોઈ જ મારી જોડે દવા નહોતી. તો એના ઉપરથી બોધપાઠ આપણને એમ મળે છે કે શ્રમનું મહત્ત્વ શું છે. આપણે કહીએ છીએ કે થોડીક શરીરને હલનચલન થવું જોઈએ, એક્સરસાઇઝ કરવી જોઈએ. જે લોકોનું વૈભવી એશો આરામવાળું જીવન છે એને કહે છે રોજ કે તમે 15-20 મિનિટ યોગા કરો અને 15-20 મિનિટ વોક કરો. એ શેના માટે કહે છે? એટલા માટે કે શ્રમનું મહત્ત્વ, એનાથી તમને ઊંઘ આવશે અને ઊંઘ આવે તો માઇન્ડ તમારું શાંત રહે છે. ઓકે, તો વિસ્તારથી આપણે એને જોઈએ. જુઓ, મેં પહેલાં ઉપર હેડિંગ આપી દીધું છે શ્રમનું મહત્ત્વ. એક રાજા હતો, તેને બુદ્ધિશાળી અને શાણો એક પ્રધાન હતો. તે રાજવહીવટ કુશળતાથી ચલાવતો હતો. આથી રાજા નિશ્ચિંત હતો. એને મેન્ટલી પણ કોઈ, હા એવું નથી કે ફિઝિકલી જ તમને શ્રમ પડે તો જ તમને ઊંઘ આવે સારી. મેન્ટલી જે એને શ્રમ વધારે પડે છે એ લોકો પણ આરામથી ઊંઘી શકે છે. પણ રાજાને તો એવું પણ હતું નહીં, મેન્ટલી પણ કોઈ ટેન્શન નહોતું, કેમ કે એમના જે પ્રધાનમંત્રી હતા ખૂબ હોશિયાર હતા અને કુશળતાથી રાજવહીવટ ચલાવતા હતા. તેને રાજ્યમાં કંઈ કામકાજ કરવાનું રહેતું નહીં. તે એશ આરામવાળી જિંદગી જીવવા લાગ્યો. હવે જ્યાં આપણને યોગ્ય લાગે ત્યાં બીજો ફકરો પણ કરવાનો, એક જ ફકરામાં બધું લખી દેવાનું નહીં. કામ કરે તો ખાધેલું પચે, થાક લાગે અને ઊંઘ આવે. રાજાનું જીવન એશ આરામવાળું, એટલે તેને ઊંઘ આવતી નહીં. તે આખી રાત ઢોલિયામાં આળોટ્યા કરતો અને કંટાળતો. ઢોલિયો મતલબ બેડ પર, બરાબર. તો રાજાને હવે ચિંતા થવા લાગી કે ઊંઘની દવા માટે તેણે અનેક વૈદોને બોલાવ્યા, પરંતુ તેમાંના એક પણ વૈદની દવા તેને લાગુ ન પડી. દેટ મીન્સ શું કહેવાય, કારગત ન નીવડી.
એક દિવસ વિદેશથી એક વૈદ આવ્યા. વૈદે રાજાની વાત ધ્યાનથી સાંભળી. રાજાની એશ આરામવાળી જિંદગી વિશે પણ સાંભળ્યું. તેને હવે ઉપાય જડી ગયો. વૈદે રાજાને જાદુઈ ઘેડીદડો અને દવાની ભૂકી આપી. હા, ઘેડીદડો આપ્યો, પણ એમણે શું કહ્યું કે આ ઘેડીદડો જે છે એ બહુ જાદુઈ છે, એટલે તરત અસર કરશે અને એનું જાદુ જે છે તમારા ઉપર જો અસર કરશે તો તમને એની ઊંઘ આવશે. તેણે રાજાને દરરોજ સવારે અને સાંજે 1-1 કલાક આ જાદુઈ ઘેડીદડાથી રમવાની સલાહ આપી. રાજા સવાર સાંજ જાદુઈ ઘેડીદડાની રમત રમવા લાગ્યો, કેમ કે રાજાના ત્યાં નોકર ચાકર તો ઘણા હતા એની સાથે રમવા માટે, બરાબર, અને દવાની ભૂકી લેવા લાગ્યા. 1 અઠવાડિયામાં જ તેની ઊંઘ ન આવવાની ફરિયાદ જતી રહી. દેટ મીન્સ એમને હવે આરામથી ઊંઘ આવતી હતી, કેમ કે એમને શારીરિક અને માનસિક બંને શ્રમ પહોંચતો હતો. રાજાએ વૈદને બોલાવ્યા અને તેને ઇનામ આપ્યું. વૈદે રાજાને કહ્યું કે રાજાજી, દવાની ભૂકી એ તો આશ્વાસન છે. તમે ઘેડીદડો રમો છો તેથી શ્રમ થાય છે, શરીરને થાક લાગે છે અને તેથી તમને સારી ઊંઘ આવે છે. ઓકે, હવે આમાંથી આપણને બોધ યાની કે શીખ આપણને એ મળે છે કે શારીરિક શ્રમ જ સૌ રોગોનો શ્રેષ્ઠ ઇલાજ છે. બરાબર, શારીરિક હોય અથવા તો માનસિક હોય, પણ શ્રમ હોય તો એ હા, માનસિકથી તમારી બીપી વધી જાય, ડાયાબિટીસ આવી જાય, પણ શારીરિક શ્રમથી કોઈ પણ પ્રકારની બીમારી આવતી નથી. 2 વાર્તા હું તમને અહીંયા કરાવું છું અને 1 વાર્તા તમને એક્સરસાઇઝ સ્વાધ્યાય માટે આપું છું. હવે બીજી એક વાર્તા છે, એના મુદ્દા આ રીતે છે કે એક ચોરનું ચોરી કરીને ભાગતા એક મહાત્માની કથાના ટોળામાં છુપાઈ જવું. થોડા વાક્યો મનમાં ઉતરી જવા. જે મહારાજ કથા કરતા હતા એ કથાના થોડાક વાક્યો એના મનમાં ઉતરી જવા. બીજું કંઈ નહીં તો સાચું તો બોલીશ જ, એવું એણે નક્કી કર્યું. રાજાના મહેલમાં ચોરી કરવા ગયો. રાજા પ્રધાન સામે સાચું બોલવું, રાજા અને પ્રધાન બંનેની સામે સાચું બોલ્યું અને પકડાઈ જવું. રાજાના જે પ્રધાન હતા એની સામે એ સાચું બોલ્યો અને પકડાઈ ગયો. 6 ને બદલે 4 જ રત્ન? રાજાનો પ્રશ્ન. તો ચોરની સત્યતાની અને પ્રધાનની ચોરી સમજવી. ચોરી તો સાચું જ કહ્યું હતું, એટલે પ્રધાને આમાંથી ચોરી કરી હશે એવું રાજાએ માની લીધું. ચોરને ઇનામ આપ્યું અને પ્રધાનને સજા મળી. એનો અંત શું આવ્યો એ આપણે લખવાનું છે અને એમાંથી આપણને બોધ શું મળે છે એ લખવાનું છે. પણ સૌથી પહેલાં એનું શીર્ષક. તો મેં અહીંયા શીર્ષક આપ્યું છે સત્યવ્રતી ચોર, સાચા બોલો ચોર, એવું પણ તમે લખી શકો છો, બરાબર, અથવા તો સત્યનું મહત્વ. યસ, એ પણ તમે લખી શકો છો. તો અહીંયા વાર્તા શરૂ કરીએ છીએ કે એક ચોર હતો, નાની મોટી ચોરી કરીને એનું ગુજરાન ચલાવતો હતો. ગુજરાત નહીં પણ ગુજરાન, બરાબર, એ પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે એટલે સુધારજો જરા. ગુજરાન એટલે એનું જીવન, બરાબર, જિંદગી ચલાવતો હતો. એક દિવસ ચોરી કરીને ભાગતા તે લોકોના ટોળામાં ઘૂસી ગયો, જેથી લોકો તેને પકડી ન પાડે કે આમાંથી ચોર કોણ છે એ ખબર ન પડે, એટલે એ લોકોના ટોળામાં ઘૂસી ગયો. ત્યાં એક સાધુ મહાત્મા પ્રવચન કરી રહ્યા હતા. તેણે થોડું પ્રવચન સાંભળ્યું. ચોરને થયું કે સાધુ જે કહે તે બીજું તો કશું જ ન કરી શકાય, કેમ કે હું તો ચોર છું. પણ હા, એક વાત યાદ રાખી કે ખોટું ન બોલવું, સાચું જ બોલીશ, એવું એણે વ્રત લીધું. ચોરી એવું વ્રત લઈ લીધું સાચું બોલવાનું, પણ તેનો ધંધો તો ચોરીનો હતો, એટલે એણે વિચાર્યું કે રાજાના મહેલમાં ચોરી કરવા જાઉં. તે રાજાના મહેલમાં ચોરી કરવા ઘૂસ્યો. તિજોરીમાં 6 રત્નો પડેલા. ચોરે વિચાર્યું કે મારું જીવન પસાર કરવા 4 રત્ન પૂરતા છે, એટલે 2 રત્ન તિજોરીમાં મૂકી દીધા અને 4 રત્ન લઈને ચાલ્યો. ત્યાં અચાનક વેશપલટો કરીને નગરચર્યા જોવા નીકળેલા રાજા સામે મળી ગયા. તેમણે ચોરને ઊભો રાખીને પૂછ્યું કે ભાઈ ક્યાં ગયો હતો? બરાબર, આ તમે ઇન્ટુ ઇન્વર્ટેડ લખી શકો છો કે ભાઈ ક્યાં ગયો હતો, ઇન્ટુ ઇન્વર્ટેડ કમ્પ્લીટ. ચોરે કહ્યું ઇન્ટુ ઇન્વર્ટેડ ચોરી કરવા, બરાબર. આ પણ તમે સંવાદ સ્વરૂપે લખી શકો, અથવા તો અહીંયા જે મેં લખ્યું છે એમ. ચોરે સાચી વાત કરી અને 4 રત્ન બતાવ્યા કે હું રાજાની તિજોરીમાંથી આ 4 રત્નો લઈને આવ્યો છું. હવે નગરમાં આવીને
રાજમહેલમાં આવીને રાજાએ પ્રધાનને તપાસ માટે કહ્યું કે ચાલો પ્રધાનજી તમે તપાસ કરો, અને પ્રધાન તપાસ માટે ગયા. તેણે જોયું કે 2 રત્ન છે. બરાબર, કે ભાઈ ચોરી થઈ તો પ્રધાનજી તપાસ કરો કે શેની ચોરી થઈ, ચોર શું લઈ ગયો. તો પ્રધાને રાજાને જણાવ્યું, પ્રધાન જ્યારે તપાસ કરવા ગયા એમણે જોયું કે તિજોરીમાં 2 રત્ન છે, 4 ચોરાયેલા. તો એણે વિચાર્યું કે રાજાને ક્યાં ખબર પડશે કે કેટલા રત્નની ચોરી થઈ છે, 2 રત્નો હું લઈ લઉં. એમ માનીને 2 રત્ન પોતાની પાસે રાખી લીધા અને રાજાની આગળ ડિક્લેર કર્યું કે 6 રત્નની ચોરી થઈ છે. રાજાજી, બીજું બધું તો હેમખેમ છે, પણ તિજોરીમાંથી 6 રત્નની ચોરી થઈ છે. રાજાએ ચોરને બોલાવ્યો કે ચલો ભાઈ તપાસ કરો, કોણ ચોર હતો, કયો ચોર આપણા રાજમહેલમાં આવ્યો હતો અને શું ચોરી ગયું. એમ ચોરને બોલાવ્યો. અથવા એમ પણ કહી શકો કે રાજાજી તો જાણતા જ હતા કે ચોર કોણ હતો, એટલે ચોરને બોલાવ્યો. ચોરે બધી વાત કરી કે કાલે હું આજે આવ્યો હતો, રાજાના ત્યાં મેં ચોરી કરી હતી, 4 રત્નોની ચોરી કરી હતી. સામે મને એક માણસ મળ્યો હતો, એણે પણ મને પૂછ્યું હતું, મેં એને સાચું કહ્યું હતું. આવું બધું એણે કહી દીધું. રાજાએ કહ્યું કે ચોરી તેની જરૂરિયાત માટે ચોરી કરી છે, જ્યારે પ્રધાન તો બધાના રખેવાળ કહેવાય. રાજા પછી નંબર એમનો આવે લોકોની રખેવાળી કરવાનો. એ જો ચોરી કરે તો કેમનું ચાલે. એમ વિચારી અને ચોરને ઇનામ આપી વિદાય કર્યો અને પ્રધાનને ચોરી માટેની સજા કરી. આમાંથી આપણને બોધપાઠ એવો મળે છે, આ પરથી આપણને શીખ મળે છે, બોધ મળે છે કે કદી લીધેલું વ્રત તોડવું નહીં. ખરાબ કામની સજા આખરે મળે જ છે. પ્રધાને ખરાબ કામ કર્યું, ખોટું કર્યું, તેની સજા મળી. અને જે વ્રત ચોરે લીધું હતું એ એણે છોડ્યું નહીં અને સત્ય બોલ્યો, જેથી કરીને એને એનું ઇનામ મળ્યું. દેટ મીન્સ જેવું કરીએ તેવું પામીએ. બરાબર. હવે સત્યવ્રતી ચોર એની જગ્યાએ તમે જેવું કરીએ તેવું પામીએ એવું હેડિંગ પણ, એવું શીર્ષક પણ આપી શકો છો. એ પણ યોગ્ય છે. હવે તમારા માટે બીજા એક થર્ડ નંબરની એક સ્ટોરી છે, એના મુદ્દા મેં અહીં આપ્યા છે, જે તમારે નોટ કરી લેવાના છે અને એના ઉપરથી વાર્તા તમારે મને લખીને બતાવવાની છે. બરાબર. એ પછી હું તમને આખી સ્ટોરી તમારા વોટ્સઅપ પર મોકલી દઈશ કે તમે આ રીતે વાર્તા લખી છે તો યોગ્ય છે, નથી લખી તો એમાં સુધારા વધારા કરી લો. તો અહીં આપણો વાર્તા લેખનનો સેશન જે છે આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ અને નવા સેશનમાં મળીએ. ત્યાં સુધી